जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। नीलाद्रिनाथ जगतनाधीशं चितं स्वरूप शरणक्यनाथं श्रीनीलगोत्राधिपतिवरेण्य सुरेन्द्र वन्दे प्रणतस्मै नित्यं। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे। जय जगन्नाथ। मोर समस्त जगन्नाथ प्रेमी श्रोता मान मुख प्रशांतरणा ये भूमिष्ठ प्रणाम करुछि। आज आपण को जड़े हैदराबाद भक्त एवं प्रभु श्री जगन्नाथ को भाव बंधन कथा कहबी। ता सहित 2025 नवेम्बर मासर घटना सत्य घटना आपण सत्य घटना पर कहबी प्रभु जगन्नाथ कथा। हुई तो आपण आशा मोर आशा और विश्वास आपण मान मन को छुईब। जय जगन्नाथ। आज्ञा जड़े भक्त हैदराबाद आसते आम प्रभु श्री जगन्नाथ को दर्शन करने समग्र देवता मान बुली देखी सारा पर से भक्त जनक शुणा पाइले कहे श्रीक्षेत्र गोटे जगह अच्छी से श्रीक्षेत्र गोटे जगतरनाथ जगन्नाथ काठर तैयारी सबुठार बड़ा अधिक नीति नियम अधिक पूजा पाठ। से भक्त जनक बहुत धनीशाली अच्छे पाखे करोड़ करोड़ टंका मोती माणिक भरपूर धन अजस्र धन पाखे। दिने से प्रभु जगन्नाथ धाम आसिक पहुँचले सब देखिले पूजा अर्चना सब देखिले मनरे कौन चिंता कले मो प्रभु भावग्राही भावर ठाकुर सी भाव को निकट अभाव बुद्धिर मो प्रभु भाव विनोदिया ठाकुर भक्त वत्सल भक्त कलेवर दश मूर्ति धरी मो प्रभु भाव विनोदिया। ये भक्त मनरे कौन भावना आसला मंदिर में महाप्रभु दर्शन कले रत्न सिंहासन दर्शन कले जड़े पंडा परिहारी भी डाकिले कहले गोसाई मासे ना आज्ञा कहतु ना प्रभुंर जो नीति नियम होची केते टंका खर्च होची गोटे दिनर अर्पण मु करिया चाहूँगी जहाँ खर्च गोटे दिनर मु दबा चाहूँगी। पंडा परिहारी माने मनरे भाविले कहले एमती आमर सकाल धूप होची दीपर एमती पूजा होची मध्याह्न एमती होची बड़ सिंगार बेस एमती हो सब प्रभुंर जतक नीतिकांति विषय कहले अबड़ा एमती 56 प्रकार भोग आम भगवान पूजा होची। अच्छा गोटे दिनर खर्च मु बहन करी मो प्रभु आगे सबू सहब गर्व सहबे मो प्रभु माड़ सहे गाड़ी सहे शिवस्व बामणर गुईठा सही मो प्रभु कालिया सांब हेले गर्व मो महाप्रभु सहे कहले मुझे पंडा परिहार जा पहुँचले भगवान को पाखरे भीतर जो महापात्र शरण पशि प्रभु मैंने भक्त आसी कहते आपणकर दिनकर खर्च जहाँ सब बंद करेंगे ना ताको सेते इत्ते जिनस मो प्रसाद देवाई कहना ना आउ ना कह मो पे गोटे गजमती पान आनी से मो पे यथेष्ट। पंडा परिहारी गले प्रभु मना कले किसी दरकार ना गोटे गजमती पानटे प्रभु मो पे आनिक दे ये तो भाविले हम गजमती पान गोटे प्रभु खाइबे यही कथा तो आ तो किसी ना बुलिले समग्र संसार जाक बुलिले गजमती पान आनिबे जुआड़े बुझिले
କହିଲେ ଗଜମତି ପାନ ତ କେହି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କାହିଁ। ଶେଷରେ ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବୁଲି ବୁଲି ନ ପାଇଲେ, ଜଣେ ଋଷି ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଋଷିଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଋଷି ମହାଶୟ, ଗୁରୁଜୀ, ନା କ'ଣ କୁହ? ନା ଆଜ୍ଞା ଗଜମତି ପାନ କଣ? ନା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଜମତି ପାନ ଖାଇବେ। ଋଷି ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ବାବୁରେ ଗଜମତି ପାନ? ଯଦି 100ଟା ହାତୀକି ମରାଯାଏ, ଗୋଟେ ଗଜ ଠାରୁ ମୋତିଟେ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ। 100 ହାତୀ ଯଦି ମୃତ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ମୋତି ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ହୁଏତ ମିଳିପାରେ, ନ ମିଳିପାରେ। ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗଜମତି ପାନ? ଯାଅ 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 ଯାଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତମେ ଦେଇପାରିବନି, ସାହସ କରନି। ଲୋକ ଜଣକ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଗଲେ। ପଣ୍ଡା ପରିହାରୀ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ଆଣିଲ? କାନ୍ଦି 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 ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ପ୍ରଭୁ, ସଂସାର ସମଗ୍ର ସଂସାର ବୋଲି ଆସିଲି ପ୍ରଭୁ, ଗଜମତି ପାନ କୋଉଆଡ଼େ ପାଇଲି? କହିଲା ଦିନକର ଖାଦ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲ, ସାମାନ୍ୟ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରିଲନି? ନା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ। ନା ସବୁ ମୁଁ ସହିବି, ଗର୍ବ ମୁଁ ସହିବି। କ୍ଷମା ମାଗି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହେଲେ। ଗୋଟେ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା, ଏବେ 2025 ନଭେମ୍ବରର 8 ତାରିଖର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖିଥିବେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ କୋମା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ସାଇନ୍ସ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପାଠ ବି ଶେଷ ହେଇଯାଇଥିଲା, କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ କର, ଆଉ ଏ ପିଲା ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ, ତାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ। ସେ ଲୋକ ସମଗ୍ର ବୁଲି 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 ଆସିଲା ପରେ ତା ମନରେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାବ ହେଲା। ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଟ୍ରେନରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ, କି ଭାବ, କି ଭକ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ପିଲାଟିକେ ଏମିତି ଧରିକି, ତା ପିଲାର ଶୋଇବା ସ୍ଥଳୀକି ଧରିକି ଏମିତି ଆସିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, କେତେ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖିବେ। ଏମିତି ନେଇ ଆସିଲେ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କ କୋହ ଭରା ମୁହଁ ଦେଖି ସମଗ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ସେ ଭକ୍ତର ଲୁହ ଧାର ଦେଖିକି ପଣ୍ଡା ପରିହାରୀ ଭିତରଜ ମହାପାତ୍ର ଠାରୁ ଧରି ସମସ୍ତ ସେବକ ଗଣ ବି କାନ୍ଦିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ କାନ୍ଦିଥିଲା। ଯେଉଁ ବିକଳ ରଡ଼ି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅ ତୁମକୁ ଲାଗିଲା, ତୁମେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତୁମେ ହିଁ ଦେବତା, ତୁମେ ହିଁ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ। କାନ୍ଦି 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 ଯେଉଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି, ଶେଷରେ ପଣ୍ଡା ପରିହାରୀ ଆସିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକୁଛି, ବିକଳ ହେଇକି ଡାକୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ତୁମେ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ, ଆଉ କିଏ? ତମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତୁମେ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ପଣ୍ଡା ପରିହାରୀ କହିଲେ, ଦେ, ଆମ ଯେଉଁ ପତିତ ପାବନ ଅଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁଣ୍ଡରେ, ସେଇଠି ଶୁଆଇଲେ। କହିଲେ ଶୁଆ, ଆଣି ଶୁଆଇଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧଣ୍ଡା ଟିକେ ଆଣିକି ପକେଇଦେଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆପଣ ଦେହ ଥରିଯିବ। ସେ ପିଲା ଚଟକିନି ଅନେଇଲା, ଲୁମ ଟାଣି ପଡ଼ିଯିବ। ପ୍ରଭୁ କି ଭାବ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ କଲେ ଜୀବନ୍ତ। ସେ ପିଲା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପକେଇଦେଲେ, ସେ ପିଲାଟି ଚାହିଁଲା, ତା ଦେହ ପୁରା, ପିଲାଟିର କିଛି ଦେହରେ ନଥିଲା, ପଡ଼ିଥିଲା ପୁରା ମୃତ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧଣ୍ଡା ବାଜିଗଲା, ଗୌରୀ ବେତ ବାଜିଗଲା, ସେ ନନା କହି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀବନ୍ତ,
ଗୌରୀ ବେତ ମାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଛୁଆଇଁ ଦେଲେ, ଏବେ ସେ ପିଲା ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଆସୁଛି। ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଏବେ ସେ ପିଲା ହାତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ହାତ ବୁଲଉଛି, ସବୁ କରୁଛି। ସେ ପିଲା କେଡ଼େ ଦୟାଳୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣ। ଏଇ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାବର କଥା।